Now, the Lord Jesus Christ was trying to teach a great lesson to the people that were before him. প্রভু যিশু তাঁর সামনে উপস্থিত লোকদেরকে একটা খুব সুন্দর শিক্ষা দিতে চেষ্টা করছিলেন। And I would like to begin with the 18th chapter of Luke. লুক 18 অধ্যায় খুলুন। And we will go back to 14. আমরা 14 পদ থেকে দেখব। Now, in the 14th verse, this is what the Lord Jesus said. 14 পদে প্রভু যিশু এই কথা বলছেন। I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এই ব্যক্তি ধার্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল, ওই ব্যক্তি নয়। For everyone that exalteth himself shall be abased. কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে তাহাকে নত করা যাইবে, And he who humbles himself shall be exalted. কিন্তু যে আপনাকে নত করে তাহাকে উচ্চ করা যাইবে। We all know that we like recognition. আমরা প্রত্যেকেই এটা জানি যে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু স্বীকৃতি লাভ করতে চাই। From childhood, a child likes to be recognized. একেবারে শৈশব থেকে একটা শিশু সেও কিন্তু স্বীকৃতি পেতে চায়। And as we get older, তারপর আমাদের বয়স যত বাড়ে, sometimes we are never happy unless we excel in something. অনেক সময় আমরা কিছুতেই খুশি হতে পারি না যদি জীবনে কোনো কিছু উৎকর্ষ না পাই। So comparing yourself with the other person becomes a normal procedure. তাই অন্য কারোর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা এটা খুব সাধারণ হয়ে গেছে আজকাল। You go to any office, আপনি যে কোনো অফিসে যান, you find people who are undercutting one another. সেখানে দেখবেন একে অপরকে কিভাবে টেনে নামানোর চেষ্টা করছে। If a man goes on leave যদি কেউ ছুটিতে যান in a business firm, he is afraid that by the time he returns to his desk, his colleagues would have changed a lot of things. কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এটাই দেখা যায় যে সেই ব্যক্তি ছুটি থেকে এসে দেখতে পাবেন যে তার সহকর্মী সব পাল্টে দিয়েছে। There could have been a whispering campaign সেখানে চারিদিকে যেন একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে, so that people have slandered him and he has come down in the esteem of his boss. লোকেরা তার সম্পর্কে নানান কথাবার্তা বলছে, এমনকি সেই বসের কানে পর্যন্ত চলে গেছে। Nobody wants to lose the favor or esteem of his boss. কোনো কেউ কিন্তু বসের সুনজরের বাইরে থাকতে চান না। So here we are, a very competitive world. আমরা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ জগতে রয়েছি। Today, I asked a question of an official. আজ আমি একজন অফিস কর্মীকে একটি প্রশ্ন করলাম। I said, how are dowries in your community in J&K? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনাদের সম্প্রদায়ে পণ প্রথার কি অবস্থা জম্মু কাশ্মীরে? He said, I am afraid they are there. তিনি বললেন যে আমি জানি এগুলো হচ্ছে সেখানে, But they are not there with the same intensity that you see elsewhere. কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যতটা তীব্রভাবে হয় সেখানে অতটা তীব্র আকারে হয় না। Oh, people like to spend money to impress people that they are richer or they have had a grander celebration. লোকেরা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অন্যকে দেখাতে চায় যে তারা কতটা ধনী, কতটা উচ্চ মানের। So
Here in everything we see a certain element of self-exaltation. তাই আমরা এখানে দেখি যে যে কোনো ক্ষেত্রেই মানুষ নিজেকে অনেক উঁচু করে। But what is this that the Lord Jesus is telling us? কিন্তু প্রভু যীশু তিনি কি বলছেন? He who exalteth himself will be abased, put down. যে আপনাকে উচ্চ করে তাকে নত করা হবে। And he who humbleth himself will be exalted. আর যে আপনাকে নত করে তাকে উচ্চ করা যাইবে। You know that from our childhood আমাদের ছোটবেলা থেকে we have heard of this peculiar devil which inhabits only India. আমরা এটাই শুনে এসেছি যে ভারতবর্ষেই এই অদ্ভুত ধরনের শয়তান বসবাস করে। Have you guessed what that devil is? আন্দাজ করতে পারছেন কি কোন সেই শয়তান? The name of that devil is caste. আর এই শয়তানের নাম হচ্ছে জাতপাত। And this devil only inhabits India, nowhere else. আর এই শয়তান একমাত্র ভারতেই আছে, আর কোথাও নেই। So when a child is born, যখন একটা শিশু জন্ম নেয় and as the child grows up, এবং সে বড় হতে থাকে, he is told, তাকে বলা হয়, oh, you belong to the second, third, first, highest rank. তুমি দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমনকি অনেক উচ্চ শ্রেণীর একজন কেউ। The only parallel to that which I see is when Hitler told the German nation, you are born to rule. You are the real Aryan nation. Of course, you say Aryan, but real Aryan people. Destiny has formed you to rule others. এর সমগোত্রীয় যেটা একমাত্র হিটলার বলেছিলেন জার্মান জাতিকে যে তোমাদের জন্ম হয়েছে পৃথিবীকে শাসন করার জন্য, তোমরাই প্রকৃত আর্য এবং এটাই তোমাদের নীতি। Now, I was preaching as a very young man in Germany after the war. Not very long after the war. আমার যুবক বয়সে আমি জার্মানিতে প্রচার করছিলাম, তখন যুদ্ধ কিছুকাল আগে শেষ হয়েছে মাত্র। And I saw people who had lost their husbands, their fathers. আমি দেখেছি বহু মানুষ যারা তাদের স্বামীকে হারিয়েছেন, যারা তাদের বাবাকে হারিয়েছেন। Their limbs, their cities had been turned into ruins. সমস্ত দিক থেকে তারা সর্বহারা হয়ে গেছে, তাদের দেশ, তাদের শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। Young people were hard to find. যুবক প্রায় দেখা পাওয়া যায় না, Because many of them had died. কারণ অধিকাংশ যুবক মারা গেছে। You know, friends, that is the only instance that I can think of where a nation was told, you are superior. দেখুন, আমি এটাই তো দেখতে পাই একমাত্র উদাহরণ, যখন একটা দেশ সে নিজেকে বলে যে তারাই সবচেয়ে বড়। What young people in India are told in every village, in every tribe. ভারতীয় যুবকদেরকে এটাই বলা হয়েছে প্রত্যেকটা গ্রামে, প্রত্যেকটা জাতের মধ্যে, Oh, you must kill the other tribe. তুমি অন্য জাতকে হত্যা করবে, You are superior. কারণ তুমি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। You are the bosses of India. তোমরাই এই ভারতবর্ষের আসল মানুষ, বস। So all the prime ministers, or most of the prime ministers after India became independent, must belong to your caste. তাই
স্বাধীনতার পরে প্রত্যেকটা প্রধানমন্ত্রী এই কথাই বলেছেন জাতপাত নিয়ে। Listen, my dear friends, শুনুন বন্ধুরা, I do not subscribe to that foolishness. আমি এই নির্বুদ্ধিতাকে কখনো আমল দিই না। That will destroy this nation. আর এটাই এই দেশকে কিন্তু ধ্বংস করে দেবে। I am not a young man anymore. আমি এখন আর যুবক নই। I have seen the progression of this nation. আমি এই দেশের অগ্রগতিটা দেখেছি। From one oppression to another. একটা নির্যাতন নিপীড়ন থেকে আরেকটা নিপীড়ন। One injustice to another. একটা অবিচার থেকে আরেকটা অবিচার। One demolition to another. একটা বিনাশ থেকে আরেকটা বিনাশ। One burning of some Harijans or poor people to another. একজন হরিজন সে পুড়িয়ে দিচ্ছে আরেকজনকে। Wild people. বন্য মানুষ। No love of God. ঈশ্বরের কোনো প্রেম নেই। What have we learned? আমরা কি শিখেছি? Everywhere gods, goddesses. প্রত্যেক জায়গায় দেবদেবতার রমরমা। Festivals on festivals. অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান, উৎসব হচ্ছে। Festivals that breed cruelty. এমন উৎসব অনুষ্ঠান যেটা কিনা নিষ্ঠুরতা আনে। Festivals that make you more selfish. এমন উৎসব যেটা আপনাকে আরো স্বার্থপর করে তোলে। Where is love for your neighbor? আপনার প্রতিবেশীর জন্য প্রেম কোথায়? Where is the banishment of corruption from our offices? আমাদের অফিসগুলোতে দুর্নীতির অবসান কেন হচ্ছে না? Everybody thinks he's a big man. প্রত্যেকেই মনে করে সে বড়। Every government promises clean administration. প্রত্যেকটা সরকার আসে আর প্রতিশ্রুতি দেয় স্বচ্ছ সরকার দেবে তারা। But let me tell you this. কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলছি, The heart of man is not changed by the ballot box. মানুষের হৃদয় ব্যালট বক্সের দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না। No. সম্ভব নয়। The heart, your heart, is never going to be changed by rivers and oceans. নদী বা সমুদ্রের দ্বারা আপনার হৃদয় কখনো পরিবর্তন হবে না। Your heart will never be changed by religious ritual. আপনার হৃদয় কখনো ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে পরিবর্তন হবে না। We need a new heart. আমাদের নূতন হৃদয়ের প্রয়োজন। In every family, you need a new heart. প্রত্যেকটি পরিবারে আপনাদের প্রয়োজন এই নতুন হৃদয়। Every mother knows her sons, her husband needs a new heart. প্রত্যেকটি মা জানেন যে তার পুত্র তার স্বামীর প্রয়োজন এই নূতন হৃদয়। Oh, I feel very sad. আমার খুব খারাপ লাগে। I constantly meet people. আমি প্রতিনিয়তই মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। My wife goes to another man. আমার স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে থাকে। One man, one businessman told me. একজন ব্যবসায়ী তিনি আমাকে একবার বললেন, Every month my wife goes for some days to another man. প্রত্যেক মাসে আমার স্ত্রী কিছু দিনের জন্য অন্য কোনো Just পুরুষের like কাছে যায়। dogs. কুকুরের মতো। Our marriages are becoming like that today. আজ আমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ এরকম হয়ে গেছে। I cannot understand why there should be a research paper or an investigation on AIDS and HIV in elementary school children. আমি এটা বুঝে উঠতে পারি না যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এইডস হয়েছে কিনা তার জন্য গবেষণা করা হচ্ছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কেন এটা হবে? Who taught them? কে তাদেরকে এটা শিখিয়েছে? I do not know if this new educational system under which many nations are teaching sex education to small children. আমি জানি না যে বহু দেশ তারা একেবারে ছোট ছোট শিশুদেরকে সেক্স এডুকেশন বিষয়ে কেন শিক্ষা দিচ্ছে। Whether these little children are experimenting and going into all kinds of evil encounters.
আর এখানে ছোট ছোট সেই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যত মন্দতার পথে নিজেদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। My dear friends, প্রিয় বন্ধুগণ, we as parents must humble ourselves. বাবা মা হিসাবে আমাদের নিজেদেরকে নম্র হওয়া Now উচিত। what our education is doing, যারা শিক্ষাবিদ তারা কি করছেন? they are reinventing the wheel. তারা নতুন করে চাকা আবিষ্কার করছেন। Now, anybody who wants to say I am reinventing the wheel is a fool. যদি কেউ কথা বলেন যে আমি নতুন করে চাকা আবিষ্কার করছি, তাহলে সে নির্বোধ। We know that wheels are a part of our entire industrial and social life. আমরা জানি যে চাকা আমাদের শিল্প জগৎ এবং সমাজ জীবনের একটা বিশাল বড় অঙ্গ। However, যাই হোক, our educationists আমাদের শিক্ষা জগৎ are trying to rewrite, revise history. তারা ইতিহাসকে নতুন করে লেখার চেষ্টা করছেন। Their intelligence has inspired them to make myths into history. তাদের যে বুদ্ধিমত্তা তাদেরকে আরো প্রভাবিত করছে ইতিহাস বানানোর জন্য। My dear friends, প্রিয় বন্ধুগণ, you can make any changes, you can write any imaginary thing, আপনি যে কোনো পরিবর্তন করতে পারেন, যে কোনো কল্পকাহিনী লিখতে পারেন, but কিন্তু don't try to imagine God. ঈশ্বরকে কল্পনা করার চেষ্টা করবেন না। Don't try it, চেষ্টা করবেন না, because you will go wrong. কারণ আপনার ভুল হবেই হবে। God says, ঈশ্বর বলেছেন, do not make any image. কোনো মূর্তি নির্মাণ করো না। We have broken the laws of God. আমরা ঈশ্বরের ব্যবস্থা We লঙ্ঘন have করেছি। invented gods of our own taste and liking. আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে পছন্দের মতো ঈশ্বর বানিয়েছি। Gods that cannot even teach us that lying and stealing and bribery is sin. এমন ঈশ্বর বানিয়েছি যিনি শিক্ষা দিতে পারেন না যে মিথ্যা কথা, ঘুষ নেওয়া, চুরি করা এগুলো পাপ। Now, if we have the love of the Lord Jesus Christ entering into the hearts, যদি আপনার মধ্যে প্রভু যীশু খ্রিস্টের প্রেম থাকে আপনার do হৃদয়ে, you know what will happen? তাহলে আমরা জানি যে কি ঘটতে পারে। India's exchequer, financial ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক places will be flooded with millions upon millions of restituted money. সেই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো, সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষ ফিরিয়ে দেবে যেগুলো তারা অসৎ উপায়ে নিয়েছিল। There used to be a saying in Delhi. দিল্লিতে একটা কথা চালু আছে। I do not know whether that saying is still there, আমি জানি না এখনো সেই কথাটা রয়েছে কিনা, but this was what they used to say. তারা এই কথাটা বলতেন একটা সময়। Nobody pays his taxes in Delhi. Income taxes. দিল্লিতে কেউই ইনকাম ট্যাক্স দেয় না। As a matter of fact, আর বাস্তবিক several years ago, কয়েক বছর আগে one of the cabinet ministers, a very prominent man, একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ভীষণ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, in the earliest first cabinet of India, ভারতবর্ষের প্রথম ক্যাবিনেটে ছিলেন তিনি। he said, I forgot to pay my income taxes. I think it was for 11 years. তিনি বলছেন যে তিনি নাকি ভুলে গেছেন তার আয়কর দিতে 11 বছর ধরে। Now, did you also forget to pay your taxes? আপনিও কি ভুলে গেছেন নাকি আপনার আয়কর যত সময় দিতে? That means you're a thief. এর মানে আপনি একজন চোর। Now, we don't see any reason to humble ourselves. আমরা নিজেকে নত করার কোনো কারণ খুঁজি না। Everybody says, I am a very good man. প্রত্যেকেই বলে যে আমি খুব ভালো। And if you ask any wife, যদি আপনি কোনো স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, she generally says, my husband is a very good man. তিনি সাধারণত বলবেন যে আমার স্বামী খুব ভালো লোক।
She does not tell you that he comes home drunk at 12 o'clock সে কিন্তু বলবে না যে রাত 12টার সময় তার স্বামী মদ খেয়ে আসে and wakes her up by beating her. আর তাকে মেরে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। No, they won't tell you that. এই কথাগুলো তারা বলবে না। Now, here the Lord Jesus says, এখানে প্রভু যিশু বলছেন, he who humbles himself যে নিজেকে নত করে will be exalted, তাকে উচ্চ করা যাইবে, and he who exalts himself আর যে নিজেকে উচ্চ করে will be abased. তাকে নত করা যাবে। My dear friends, প্রিয় I বন্ধুগণ, don't know if you have any enemies. আমি জানি না আপনার কোনো শত্রু আছে কিনা। I had an enemy in my class. আমার ক্লাসে আমার একজন শত্রু ছিল। God said to me, ঈশ্বর আমাকে বললেন, go and ask his pardon. যাও গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাও। His house was 100 meters away. তার বাড়ি 100 মিটার দূরেই ছিল। My, to go those 100 meters ওই 100 মিটার যাওয়া and say, I am sorry. আর তাকে সরি বলা How hard it was. কত কঠিন ছিল আমার কাছে। Why? কেন? Pride. গর্ব। God said to me, ঈশ্বর আমায় বললেন, go and return that money which you owe your tailor. যাও তোমার দর্জি যে টাকা পায় দিয়ে আসো। I deceived my tailor. আমি আমার দর্জিকে ঠকিয়েছিলাম। He forgot to bill me তিনি ভুলে গেছেন for a coat. একটা কোটের পয়সা। I said, fine. He has overcharged me for other clothes. আমি বললাম ঠিক আছে, তিনি তো অন্য জন্য অনেক বেশি পয়সা নিয়েছেন। God said, go and return it. ঈশ্বর বললেন যাও ফিরিয়ে দাও। How hard it was. কত কঠিন লাগলো। Why? কেন? I was so proud. এত গর্ব ছিল আমার মধ্যে। But I went and returned that money. কিন্তু আমি গিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। I went to my enemy and asked his pardon. আমি আমার শত্রুর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছি। And the Lord Jesus forgave me. প্রভু যিশু আমাকে ক্ষমা করেছিলেন। What a marvelous thing. কি অপূর্ব বিষয়। He that humbleth himself যে কেউ নিজেকে নম্র করে will be exalted. তাকে উচ্চ করা যাবে। Let us pray. আসুন প্রার্থনা করি। Let us pray. আসুন প্রার্থনা করি। Tell God in your heart, আপনার হৃদয় ঈশ্বরকে বলুন। with bowed heart, অবনত হৃদয়ে let us tell God, আসুন আমরা ঈশ্বরকে বলি, what good have I done to this country, Lord? প্রভু এই দেশের জন্য আমি কি ভালো What করেছি? good have I done to the neighboring countries? আমার প্রতিবেশী দেশের জন্য কি ভালো করেছি? Pakistan, Bangladesh, Nepal, China. পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, চীন। Forgive me, Lord. ক্ষমা করো প্রভু। What good have I done to my neighbor? আমি আমার প্রতিবেশীর কি ভালো করেছি? Nothing, Lord. Nothing. কিছুই করিনি প্রভু, কিছুই না। Oh, Lord Jesus. হে প্রভু যিশু, Give me a new heart. আমাকে এক নূতন হৃদয় দাও। Give me a new spirit. আমাকে নূতন আত্মা দাও। I must lift this country. আমি এই দেশকে আরো উচ্চ করব। There are millions of people who need new hearts. লক্ষ লক্ষ মানুষের আজ প্রয়োজন আছে নূতন হৃদয়ের। This devil এই শয়তান, of caste must be driven out of this country. জাতপাতের শয়তান এই দেশ থেকে যেন দূর হয়ে যায়। This devil that oppresses, এই শয়তান যা মানুষকে নিপীড়ন করছে, even from small villages এমনকি ছোট গ্রামগুলোতেও, to high places in the country. দেশের উচ্চ স্থান পর্যন্ত। Oh, Lord Jesus, হে প্রভু যিশু, I humble myself. আমি নিজেকে নত করি। Give me a new heart. আমাকে একটা নূতন হৃদয় দাও। Am I so valuable that you died for my sins? আমি কি এতই মূল্যবান যে তুমি আমার পাপের জন্য জীবন দিয়েছিলে? Did you become the prayashchit bali for my sin? আমার পাপের জন্য তুমি প্রায়শ্চিত্ত বলিস্বরূপ হয়েছিলে। Touch me. আমাকে স্পর্শ করো। Set me free আমাকে মুক্ত করো from all my sins. সকল পাপ থেকে। Cleanse me. আমাকে তুমি সূচি করো। Pray in your heart. অন্তরে প্রার্থনা করুন। God is listening to you. প্রভু আপনার প্রার্থনা শুনছেন। Oh, gracious Father, হে অনুগ্রহের পিতা, bless these dear এই people. প্রিয় লোকেদেরকে আশীর্বাদ দাও। Now as they return to their own places, তারা তাদের নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবেন। I want you to go with them, Lord Jesus. তুমি তাদের সঙ্গে যাও প্রভু। You delivered me from my proud heart. তুমি আমার গর্বিত হৃদয় থেকে উদ্ধার করেছিলে। You delivered me from my uncleanness. আমার অসুচিতা থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলে। Now, Lord, do thou deliver
everyone here. এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে তুমি উদ্ধার করো প্রভু। Speak to this nation. এই দেশের সঙ্গে কথা বলো। It is no use competing in the marketplace alone. বাজারে একা একা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনো অর্থ হয় না। Why don't we compete for righteousness? কেন আমরা ধার্মিকতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী Why হচ্ছি না? don't we say India must be the first place without any bribery? কেন আমরা এই কথা বলছি না যে ভারতবর্ষ সেই দেশ হবে যেখানে ঘুষ থাকবে না, Any favoritism, যেখানে কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবে না, any nepotism. কোনো স্বজন পোষণ থাকবে না। Lord, forgive us প্রভু আমাদেরকে ক্ষমা করো, and give us a new heart আমাদেরকে নূতন হৃদয় দাও, and a new spirit, নূতন আত্মা দাও, and bless the families of these dear people. এই প্রিয় লোকেদের পরিবারকে আশীর্বাদ করো। We ask in Jesus' holy name. পবিত্র যিশুর নামে, Amen.